सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल करांगे लारेंस बिश्नोई दी ते नाल ही गल होवेगी विकास दुबे दी। जी हां, लारेंस बिश्नोई दे विच पुलिस दा खौफ हुण साफ तौर ते नजर आ रहा है। एक गैंगस्टर है लारेंस बिश्नोई, पर हुण पुलिस दा खौफ है ते खौफ अजिहा कि मेरा भी हो सकदा एनकाउंटर। गैंगस्टर दुबे दे एनकाउंटर दे नाल घबराया होया है लारेंस बिश्नोई। बिश्नोई ने चंडीगढ़ कोर्ट दे विच एक अर्जी दित्ती है ते अर्जी दे विच सुरक्षा दे भरोसे की मंग की गई है ते कहा गया कि मेरा भी फेक एनकाउंटर हो सकता है, विश्वास दिवाया जाए कि मेरे नाल अजिहा कुछ भी नहीं होगा। अर्जी दे विच बिश्नोई दे वल्लों कहा गया कि चंडीगढ़ दे विच 2 थावां दे उत्ते फायरिंग हुई है जिस दे विच उसका नाम लिया जा रहा है ते इसनूं हवाला दे के वो कह रहा है कि मेरी सुरक्षा पुख्ता की जाए ते विकास दुबे तो बाद जिहड़े मुलजम ने, जिहड़े अलग-अलग मामलों दे विच मुलजम ने, उन्होंने खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि उस पूरे एनकाउंटर को लैके सवाल उठ रहे हैं, उसकी जांच लाजमी तौर पर होएगी, पर विकास दुबे के एनकाउंटर तो बाद देखो असर कितने सीधा जाके पहुंचा। हरियाणा के इस नामी गैंगस्टर नूं लारेंस बिश्नोई नूं ये पंजाब दे विच भी कई मामलों च लड़िंदा सी, इस तो पहला भी कई बार इस तो पड़ताल की जा चुकी है। पर लारेंस बिश्नोई हुण की कह रहा है? लारेंस बिश्नोई नूं घबराहट इस गल दी है कि बस पुलिस भी कोई मुकाबला ना कर दे, मेरा भी एनकाउंटर ना कर दिता जाए। वो कह रहा है कि फेक एनकाउंटर मेरा किया जा सकता है ते हवाला दिता गया कि चंडीगढ़ च 1-2 थावां दे उत्ते फायरिंग हुई ते उस दे विच मेरा नाम लिया जा रहा है ते इस विचाले चंडीगढ़ एक अर्जी लैके लाजमी तौर पर उन्होंने वकील पहुंचे होंगे। लारेंस बिश्नोई दे वकील एक अर्जी लैके पहुंच गया कि ये संभालो चीज नूं, लारेंस बिश्नोई का एनकाउंटर हो सकता है तो वो फेक एनकाउंटर हो सकता है। वो पहले ही पूरी प्लैनिंग भी दसी जा रही है कि फेक एनकाउंटर किया जा सकता है। खैर, इस पूरे मामले के जांच का लाजमी जरूरी है, देखना होगा कि चंडीगढ़ की अदालत इस पूरे मामले के अगे की कुछ कहती है। तो उन्होंने वकील की कुछ कह रहे हैं, तो दसांगे, पर उस तो पहला रुख करते हैं मेरे सहयोगी मनोज राठी इस समय फोन लाइन ते साडे नाल ने। मनोज, की कुछ कह रहे लारेंस बिश्नोई? घबराया होया लग रहा है नामी गैंगस्टर। बिल्कुल गौरव, बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि हुण जिहड़ा विकास दुबे दा ये सारा जिहड़ा इशू होया है, सब तो वड्डी गल है कि हुण जिहड़ा नामी गैंगस्टर है लारेंस बिश्नोई, उहदे वल्लों एक एप्लीकेशन जिहड़ी है चंडीगढ़ दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट च पाई गई है जिहदे विच साफ तौर पे ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਥਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 33 ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਕੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗਾ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ प्रोटेक्ट किया जाए कि भाई जिथे वो बंद है, राजस्थान की जेल च बंद है, वो राजस्थान नूं लैके चंडीगढ़ से यह रास्ता पूरा उन्होंने सेफ किया जाए कि उन्होंने किते ना किते डर है, किते ना किते उन्होंने खौफ है कि पुलिस उसका फेक इनकाउंटर ना कर दे। क्योंकि हुण विकास दुबे का जिहड़ा इशू चल रहा है, हालांकि लाजमी तुसीं भी कहा कि भाई लाजमी दी जांच जिहड़ी है, इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है की जाऊगी कि विकास दुबे का जिहड़ा किस तरह होया, उसकी मौत किस तरह हुई है, सारी हुण चीज़ां इन्वेस्टिगेशन दी है। लेकिन विकास दुबे की मौत तो बाद किते ना किते जिहड़े गैंगस्टर ने, जिहड़े जेलां च बंद ने, जिहड़े जिन्हां दे नां आ रहे, जिहड़े प्रोडक्शन मनी की गल आती, कई एलीगेशन जिहड़े है इन्हां ते लगदे लारेंस बिश्नोई एक बड़ा नां हुण हो चुका है। हुण जे आपां गल करिए प्रोडक्शन मनी की, आपां गल करिए चंडीगढ़ की, आपां गल कर रहे चंडीगढ़ च बड़े बिजनेसमैन ने जिन्हां ने कई एलीगेशन लाए ने, पुलिस नूं कंप्लेन दी है कि भाई सानूं करोड़ रुपए मंग रहा है, व्हाट्सएप कॉल करके प्रोडक्शन मनी मंगी जा रही है। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਨੋਜ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। यूपी में हुए
विकास दुबे की मौत के बाद अब कहीं ना कहीं जेलों में बंद गैंगस्टर्स को खतरा है, जिसको लेकर चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक एप्लीकेशन दायर की है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि उसे खतरा है। यानी कि पुलिस अगर उसको प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आती है पूछताछ के लिए तो उसका भी फेक एनकाउंटर हो सकता है, जिसको लेकर उसने एप्लीकेशन दायर किया। हमारे साथ एडवोकेट धर्मिंदर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो ये इंसिडेंट हुआ है विकास दुबे का, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब एक माहौल जो है वो काफी डरा हुआ है, दहशत का है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, कई केसेस जो हैं वो यहाँ पर एलिगेशंस हैं, कई केसेस में जो है उनका नाम आ रहा है। किस तरह की एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने दी है और क्या क्या उसमें चीज़ें जो हैं वो दी गई? लॉरेंस बिश्नोई ने थ्रू भरतपुर जेल से पावर अटॉर्नी भेजी है, जो उसके रिलेटिव वगैरह ने आया कि उनको खतरा है कि चंडीगढ़ में 2 केसेस हुए हैं, अखबारों में खबरें भी आई हैं, उनको झूठा फंसाया जा सकता है कि वो 2 साल से जेल में है, उनका जो भी एक्यूज पकड़े गए फायरिंग इंसिडेंट से लिंक नहीं है। साथ में मुझे ये भी खतरा है उसको कि जैसे वो आए कोई फॉल्स इनकाउंटर ना हो जाए, फेक इनकाउंटर। उसने एप्लीकेशन में ये लिखा है कि मेरे को जब भी प्रोड्यूस किया जाए विद हैंड कफिंग, हाथ में हथकड़ी लगा के, ताकि कोई कात में ये ना कह सके लॉरेंस बिश्नोई ने भागने की कोशिश की या ऐसी कुछ कोशिश की। तो सर, ये नौबत क्यों आई? किस तरह का कोई खौफ है या पुलिस की तरफ से इस तरह की चीजें? हालांकि देखा गया है विकास दुबे का अगर इनकाउंटर की अगर हम बात करें, देखो चंडीगढ़ पुलिस तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे फॉल्स इनकाउंटर कोई हिस्ट्री में हुआ है चंडीगढ़ पुलिस का, लेकिन फिर भी देखो हर क्रिमिनल के माइंड में डर तो होता ही है ना कि मेरा ना कोई हो जाए। आफ्टर ऑल तो क्रिमिनल भी एक इंसान ही है, उसको डर तो ही होता ही है कि ऐसी बात, इसलिए उसने इस एप्लीकेशन लगाई है। सर, एप्लीकेशंस में और क्या क्या चीजें हैं? एक तो आपने बताया कि हथकड़ी होनी चाहिए, और जब उसको लाया जाए तो किस तरह की एहतियात जो है वो बरती जाए? पूरी एहतियात कर जाए, पूरी सिक्योरिटी में लाई जाए। उसको कहता है मुझे चाहे हथकड़ी पहनाओ, जो जितने मर्जी सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ लगाओ, मुझे रास्ते में कहीं मिलो ना, कुछ ना करो, और मुझे बताया जाए मेरे खिलाफ एविडेंस क्या है जो मुझे लेके आ रहे हो किसी भी केस में। सर, इसमें एक चीज़ है जो 33 सेक्टर में सिंगला की कोठी पर फायरिंग हुई थी, सेक्टर 9 की शराब की जो है वाइन शॉप में हुई थी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था कि उसके गुर्गों ने करवाया या फिर कोई प्रोटेक्शन मनी की बात थी, इस तरह की चीज़ें सामने आई। इस बारे में मैं देखो मुझे नहीं ज़्यादा पता, जो मैंने अखबार में ही पढ़ा है उसका नाम आया है, भी उसको भी उसका भी हाथ है, लेकिन एविडेंस क्या है ये आज तक पुलिस ने नहीं बताया। क्या एविडेंस है? आज की डेट में कोई भी कह सकता है उसका नाम है। पहले पुलिस को ये भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा, वो तो 2 साल जेल में है, तो उसका इनसे लिंक कैसे है? अगर लिंक ही नहीं है तो फिर इसका हाथ कैसे हो सकता है इस केस में? बिल्कुल। तो सर, क्योंकि अब प्रोडक्शन वारंट पर लेके आने की बात जो है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि उस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का अब जो है वो पूछताछ करें, क्योंकि कई लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, शूटर्स भी अरेस्ट हुए हैं और भी कई लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनमें पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई का फ्रंट पे नाम आ रहा है। तो अब उसी को लेकर ये एप्लीकेशन जो है वो दी गई। देखो 13 को केस लगा है, 13 को पुलिस बताएगी इसके खिलाफ एविडेंस क्या है। जब पता चलेगा एविडेंस क्या है तभी आगे की बात चलेगी भी क्या इसके खिलाफ एविडेंस है, क्या वो बुलाना चाहते भी हैं कि नहीं। आज तो सिर्फ अखबार में है, पुलिस ने तो आज सच नहीं कहा कि हम वाकई इसको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। वो 13 को क्लियर करेंगे इस बात को। ठीक है सर, 13 तारीख को इसमें 13 तारीख को इसमें पुलिस वाले जवाब देंगे। ठीक है। तो एप्लीकेशन जो दायर की इसकी सुनवाई भी 13 को ही है। 13 को। तो बिल्कुल साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक जो एप्लीकेशन, जैसे सर ने बताया कि एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि उसको डर है कि प्रोडक्शन वारंट पे अगर पुलिस लेकर आती है तो उसका भी फेक एनकाउंटर हो सकता है। आपको बता दें कि विकास दुबे की जिस तरह से उसको उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था, उसको रास्ते में ला रहे थे तो गाड़ी पलटी थी और उसकी मौत हो गई थी। कई चीजें इसमें सामने आई थी, हालांकि कई कह रहे थे कि फेक एनकाउंटर है। उन्हीं चीजों को लेकर जो है वो डर का माहौल जरूर है। जो गैंगस्टर्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई और भी हैं, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक याचिका जो है, एप्लीकेशन जो है वो दी है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि भाई उनको प्रोटेक्शन चाहिए, हाथ में पूरा हथकड़ी या फिर पूरे तरीके से जो उनको लाया जाए। उनको डर है कि कहीं उनका भी फेक एनकाउंटर जो है वो ना हो। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। ਡਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਉੱਥੇ ਖੋਹ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਤ ਓਬਰੋਏ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਟੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਐਸਡੀਐਮ, ਕਰੀਬ 11 ਐਸਡੀਐਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਸੀਐਸ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਓਬਰੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਡੀਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਜਤ ਓਬਰੋਏ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਟੀਪੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸੀ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਟੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ 2 ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਦ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਜਤ ਓਬਰੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਡੀਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਟੀਪੀ ਸਿੰਘ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ
ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਗਈ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵਾਇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਇਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 1:30 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1:30 ਵਜੇ ਆ ਜਿਓ। 1:30 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾਇਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ DMC ਹੀਰੋ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ 4500 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸੈਂਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇਮ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇਮ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਪਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ DMC ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਾਇਆ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਸੇਮ ਡੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਡੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਨੂੰ ਇਹ ਆਏ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ DMC ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ DMC ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ? ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ DMC ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਿਊਬ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟਿਊਬ ਜਦ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ? ਕਿਸ ਦੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਿਵਲ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 74 ਇਕੱਠੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ 1150 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 1165 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 74 ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 61 ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 74 ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਕੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਸੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਰੋਨਾ। एहतियात वरतो, अपील साडी यही, घरां तो बाहर जेकर तुहानूं जरूरत नहीं तो ना निकलो। बेशक ढिल दित्ती गई है पर दूजे पासे जरूर ध्यान रखो कि कोरोना नूं फैलण तो रोकण दा सब तो वड्डा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। जेकर असीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं वरती तो बहुत वड्डी दिक्कत हो सकती है, या कहिए कि ऑलरेडी सानूं दिक्कत हुंदी होई नजर आ रही है। देश दे विच 27,000 मामले एक दिन दे विच सामने आए ने। 27,000 ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 71 ਮਾਮਲੇ, 61 ਮਾਮਲੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 20 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। 12 ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ 2 ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਗਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗਾਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 74 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 74 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਾਮਲੇ ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ। ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ 31 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।